आज इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा चाइल्ड म्यारेज प्रोटेस्टबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा प्रधान अध्यापक विकास शर्माको विशेष अध्यक्षतामा यहाँका 12औं श्रेणीका विद्यार्थी नानीहरूलाई लिएर आज वर्तमान समयमा बढ्दै गइरहेको चाइल्ड म्यारेजमाथि विरोध जनाउँदै एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा 12औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूले आफ्ना प्रकारले चाइल्ड म्यारेज प्रोटेस्टमाथि गहन कुराहरू अघि राखे। विद्यार्थीहरूले राखेका बुँदाहरू सबैको निम्ति ज्ञानवर्धक रहेका थिए। विद्यालय भवनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। लगभग 1 घण्टा जति चलेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबै विद्यार्थीहरूले एउटै आवाजमा बोलेका थिए, We protest early child marriage. Simple way, early child marriage is a very common topic. We all know about it. By simple term, it is the marriage of a boy and a girl before the age of 18. And there are many acts like Child Restraint Act of 1929 and also the Prohibition Act of 2006. We all know about it. And so today I would like to keep our views and opinions, whatever we have discussed in our group. I would like to tell something about that. So by the discussion of our group, the first thing we discuss is that there are many disadvantages of early child marriage. So the first thing is that what we had discussed in our group is that if a boy and a girl gets married, the first thing they suffer is they will not be able to continue their education, and if they will not be able to continue their educations, there will be less opportunities of jobs for them and suffer from the depression as well. And the second thing we discuss is that there will be a lack of health care. Chances of divorce and domestic violence is the main disadvantages of early child marriage. We were assigned our topic early marriage, wherein our guide and our mentor Ms. Jaya Singh divided us in 5 groups. And in each group leaders were also chosen. We then discussed various points related to that topic, and we now also would like to summarize everything that we discussed so far. Thank you. To all, my name is Anisa Pradhan. And it hurts like when both the girl and boy gets married. Given was child marriage, I would like to speak some few words on the topic. So as we all know, child marriage is not a new topic where it can be rooted back to the ancient early British and Mughal period. However, by the government for marriage is 16 for the girls and 18 for the boys. Many young people as 10 are getting forcefully married in the rural parts of India. And take away their dreams, binding them into martial and physical responsibilities where they should be going to school and playing with their friends. How and their childhood, shape their childhood. So keeping it short, I will like... Respected headmaster, all my dear respected teachers and all my dear friends. My name is Asta Thapa and I am the student from class 12, and today I am here to... राम्रो विचार, राम्रो सोच यहाँ प्रस्तुत हुनेछ र सम्पूर्ण विद्यार्थी नानीहरूलाई मेरो निवेदन छ अनि सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई मेरो निवेदन छ, जबसम्म यो डिस्कसन सकिँदैन तबसम्म यी नानीहरूको विचारलाई सुनेर जुन चाहिँ आजको प्रोग्राम थियो यो टोटली स्टुडेन्टले नै सबै प्रिपेयर गरेको, अलिकति गाइड मात्रै यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ मात्रै भनेको र कतिवटा त्रुटि पनि देख्यो होइन, जुन चाहिँ स्पिचेसमा थियो, ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू, त्यसमा मैले केही पनि हेल्प गरिनँ, किनभने हेल्प गऱ्यो भने चाहिँ टिचरको हुन्छ नि त नानीहरू हो कि होइन, त्यो करेक्सन गरेर यसो गर उस गऱ्यो भने कहिले पनि सिक्दैन। त्यसले गर्दा तिमीहरूले जस्तो हुन्छ
जस्तो प्रकारले प्रिपेयर गरेछ तिमीहरूले त्यस्तै प्रकारले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले जस्ट एउटा सजेसन मात्रै दिएको हो। र यसमा अब ठुलो भूमिका चाहिँ म सुरेन सर र आशिका मिसलाई दिन्छु, किनभने सुरेन सरले नानीहरूलाई यो अवेर गराउनुको लागि उसको होइन रुममा लगेर भिडियो क्लिपिङ भयो, जुन चाहिँ एकदमै इट वाज एकदमै राम्रो थियो होइन, यो इन्जोय पनि गऱ्यो, इन्फर्मेटिभ पनि थियो। अनि आशिका मिसले नानीहरूलाई अलिकति प्रेजेन्टेसन कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने र आएर के गर्नुपर्ने एकदमै क्लासमा म सँगसँगै उनीहरू सँगसँगै खटिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो सोच कति दुर्बल थियो, दुर्बल सोचमा हामी थियौँ। यस्तो प्रकारको सोचहरू, यस्तो प्रकारको कुराहरू हामीसँग आउँथेन, मगजमा आउँथेन। र आज जुन विद्यार्थी नानीहरूले यो प्रस्तुत गर्यो, अवश्य यो एउटा उत्कृष्ट चाइल्ड म्यारेज रेस्टेन्ट एज 1929 को विषय पनि भने, जसले एज फिक्स गरेको थियो 14 गर्ल्स फर गर्ल्स 18 बोइजको निम्ति गरेको थियो। अनि त्यही प्रकारले 49 मा नानीहरूको केटीहरूको एज बढाएर 15 पुऱ्यायो, केटाहरूको त्यतिकै थियो। र 78 मा पनि एउटा एक्ट आयो, जुन चाहिँ एक मुताबिक 18 and 21 भयो। अनि अहिले 21 को एजले चाहिँ 21 फर अल भनेर गरेको छ। यस्तो नलेज सबैले We protest early child marriage. Thank you. रिटेन्सन जुन चाहिँ छ एकदमै लामो समयसम्म तिमीहरूको दिमागमा रहन्छ। र यो फाइदा हुनाले ग्रुप डिस्कसन हामीले बेला बेलामा गर्नुपर्छ। र हामी आयोजना गर्ने हामी जमर्को पनि गर्छौँ स्कुलको तर्फबाट। र अहिले जति पनि तिमीहरूले ग्रुप डिस्कसनलाई तपाईँहरूले छानिदिनु भयो, यसको निम्ति एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो जति क्लास 12 छ, क्लास 12 लाई सायद गत वर्षसम्म क्लास 11 मा हुन्थ्यो, अर्कै प्रकारले उनीहरूको एउटा इमेज थियो होला। र यस्तो पार्टिसिपेसन गर्ने मौका तपाईँहरूले जुन दिनुभयो, आज त्यो इमेज चाहिँ क्लास 12बाट हटिसकेको छ भन्ने एउटा म्यासेज पनि आज हामी क्लास 12